இருந்து ஒன் டைம் சொல்ல முடியுமா? ஓகே, எவ்ரிபடி கிளியரா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா we'll get stuck in the first step itself. Okay, so இல்ல everybody yes Gayatri, go ahead. உங்களுக்கு என்ன டவுட்? அந்த நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த லிஸ்ட்ல வந்து 2 மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆமா, ஒன் பென்ல அதுதான் இப்ப நான் எழுதிருந்தீங்க, just நெக்ஸ்ட் going through. பென்சில்ல எழுதிருந்தீங்க. பென்சில் நான் எழுதிருக்கிறத இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே ஓகே ஓகே, அதனாலதான் I'm ஓகே just going through again. So you will make the correction. If ஓகே. at all மாத்தி எதுவும் எழுதிருந்தீங்கன்னா make the correction. ம் ம் Okay, ம் last time I'm going to repeat, இல்லனா you have to see the இதுதான். Now I'm going to take a picture of this and post it. So அதை பார்த்துக்கோங்க. Okay, one time, last and final time I'm going to repeat. Length of the blouse is 15. Back shoulder to shoulder 14.5. Across back 14. Back neck width is 5.5. Shoulder slope 3/8 inches. Back neck depth 3/4 inches or half an inch. Front shoulder to shoulder measurement 14 inches. Across front 13. Bust point to bust point 7.5. Shoulder to under bust 10 3/4 inches. Shoulder to under bust shoulder to bust point is 10 3/4 inches. 11th point, shoulder to under bust 14.25, 14.25 inch. Bust arc here is 3 1/2, 3.5. Upper bust circumference 37. Bust circumference 39.5. Under bust circumference 34.25. Waist circumference 32.25. Armhole circumference 17.5. Bicep circumference 14.25. Cap height 4 3/4 inches. Elbow length 10.5 inches. Okay, 10.5. You can just bracket 11.5 nu potukonga. Sleeve open circumference 12.25 inches. Okay, now we are going to skip all the other measurements. Sleeve சம்பந்தப்பட்ட மற்ற measurements எல்லாத்தையும் skip பண்றோம். பண்ணிட்டு we are going to the 25th measurement is the front neck depth 3.5. Back neck depth வந்து we are not taking any back neck depth as a variation neckline, so anala you can leave that blank. Armhole depth formula is upper bust plus 1 inch is divided by 6 plus 3/4 inch plus 3/4 inch. அந்த plus 3/4 inch உங்களோட measurementsல நோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த 3/4 inches அங்க மிஸ் ஆயிருக்கு. Okay, there is a correction. List of measurementsல make a note. Okay, last 27th point la armhole depth formula upper bust circumference plus 1 inch is divided by 6 plus 3/4 inches plus 3/4 inches. Okay, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, now இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு இப்போ டிராஃப்டிங் ஆரம்பிக்க போறோம். பேக் டிராஃப்டிங் ஆரம்பிக்க போறோம். இப்போ நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நோட்ஸ் பிரகாரம் தான் இப்போ போறோம். ஓகேவா? அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல பார்க்கும்போது நோட்ஸ் கூட நமக்கு தேவைப்படாது. பிகாஸ் இந்த பேட்டர்ன் டிராஃப்டிங் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஆக்சுவலி ஒரு 3 வாட்டி 4 தடவை நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க வேற வேற மெஷர்மெண்ட்ஸ்லனா உங்களுக்கு இது திரும்ப தேவையே படாது. நோட்ஸ் கூட யூ வில் ஜஸ்ட் புட் இட் அசைட். தேவைப்படுறப்ப மட்டும் தான் நீங்க எடுத்து பார்ப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த நோட்ஸ்ல இருக்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ண போறோம். நவ் ஆஃப்டர் திஸ் 1 2 3 4 பாயிண்ட்ஸ் இங்க எழுதிருக்கு பாருங்க. A to B, A to C, A to D, A to A1. அதுக்கப்புறம் C to E is equal to shoulder slope. Okay, just அங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மிஸ்ஸிங். Okay, C to E. C to E is equal to shoulder slope. Full stop. Join D to E. இதை நம்ம பண்ணும்போது கூட you will understand. Okay, don't worry about it. ஏன்னா நான் இதை சொல்லிட்டு தான் நான் போவேன். ஓகேவா? Okay, now take all your pattern making things ready and sit in front of you. Sit in a very comfortable position. நீங்க எங்க உட்கார்ந்து வீடியோ பார்த்துட்டே பண்றதுக்கு கம்ஃபர்டபிள் பொசிஷனோ அங்க நீங்க சூஸ் பண்ணி உட்கார்ந்துக்கோங்க. We'll take just 1 minute to get all the things ready. L scale, inch tape, okay, pencil, your French curves and paper. Paper how much to cut, ma'am? It's in a roll. ரோலா இருக்கா? அப்போ லென்த் வந்து
17 inches கட் பண்ணிக்கோங்க. 17 by 17 கூட தேவையில்லை. 17 by 17 by ஒரு 13-14 inches கட் பண்ணா போதும். You can cut the dimension 17 into 14 or 13. அவ்வளவுதான் யூஸ் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான் வரும் இந்த Sorry, pattern. Anita. I'm just going to observe this and I'll do Yes. it later. Yeah, that's Okay, perfectly thanks, fine, thanks, ma'am. thanks. You could do that. Now have you got all your things ready? Rajeshwari, good to see you, ma. Hi, how are you? How are the kids? Fine, ma'am. All are fine. Fine, நீங்க ma'am. எப்படி இருக்கீங்க? I'm good, ma. Super. எனக்கு Kurtas, இன்ட்ரோடக்ஷன்ல how are the பேச kurtas going? பேச முடியல. Yeah, நான் பார்த்தேன். லாஸ்ட் அதான் கிளாஸ்லயும் ஹாய் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஓகே ஓகே Yeah. மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கிறேன். எனக்கு கொஞ்சம் அதுல டவுட்ஸ் இருக்கு. பட் லேட்டரா நான் சென்ட் பண்றேன். என்னோட மெஷர்மெண்ட் இல்ல, என்னோட ஆன்ட்டியோட உங்க மெஷர்மெண்ட். ஓகே அனுப்புங்க. லேட்டரா சென்ட் பண்றேன் மேம். இன்னைக்கு கேட்கணும்னு Sure, நினைச்சிட்டு sure. இருந்தேன். லேட்டரா சென்ட் பண்றேன். ஓகேமா, ஷூர். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Does anybody want any more time? We can start, ma'am. Yes, ma'am. Start பண்ணலாமா? Start. Okay. Now see, when you see the paper பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து edge of the paper தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே. ஓகேயா? பேட்டர்ன் டிராஃப்டிங் பண்ணும்போது இந்த edge of the paperல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே கூடாது. எப்பயுமே இங்க வந்து ஒரு ஃபோல்டு பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் ஆன் ஃபோல்டு. ஓகே, அதுக்கு பேரு ஆன் ஃபோல்டு. அந்த ஃபோல்ட் லைனுக்கு மேல இருந்து தான் நம்ம வந்து டிராஃப்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரெண்டு ரீசன் அது எதனால பண்றோம்னு. ஒன்னு, பேப்பர் கிளியாம இருக்கும். ஓகே, சென்டர் பேக், அதுதான் சென்டர் பேக். ஸோ சென்டர் பேக்ல பேப்பர் வந்து மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கிளியாம இருக்கும். இட் வில் கிவ் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி. இன்னொன்னு என்னன்னா, பேப்பரே கிராஸா இருந்தாலும் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு லைன் வரைஞ்சி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது அந்த பேப்பர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பண்ற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ ரெண்டு ரீசனுக்காக இதை பண்றோம். ஒன்னு வந்து டு ஃபோல்ட் த பேப்பர், அண்ட் அந்த பேப்பர் ஃபோல்ட் பண்ணதுனால அதோட என்ன சொல்றது, அதோட லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். இன்னொன்னு வந்து லைன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணும்போது பேப்பர்ல எதுவும் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருந்தாலும் அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். 2 reasons. தேர்ட் ரீசன் ஒன்னு இருக்கு. நீங்க எப்பயுமே ஒரு பேப்பரை ஆன் ஃபோல்டுல பேட்டர்ன் மேக்கிங்ல பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை நீங்க ஃபேப்ரிக் கூட பிளேஸ் பண்ணும்போது ஆன் ஃபோல்டுல தான் பிளேஸ் பண்ணணும். ஃபோல்டுனா நம்ம இப்படி மடிச்சு போடுறோம்ல, துணியை மடிச்சு போடும் போது ஒரு மடிப்பு வருதுல, அதுதான் ஆன் ஃபோல்டு. ஸோ நான் என் பேக் பேட்டர்ன்ல ஆன் ஃபோல்டுல பேப்பர் பேட்டர்ன் பண்ணியிருந்தேன்னா இட் கோஸ் வித்வுட் சேயிங், அதை வந்து நீங்க ஃபேப்ரிக்ல பிளேஸ் பண்ணி கட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு கீப் இட் ஆன் ஃபோல்ட் அண்ட் கட். பட் இதுல பேசிக் பிளாக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஆன் ஃபோல்டுல தான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருப்போம், பேசிக் பிளாக்ஸை. ஓகே, அண்ட் அதை நம்ம ஃபைனல் பேட்டர்ன் பண்ணும்போது தான் எந்த பிளாக் நமக்கு ஆன் ஃபோல்டுல வேணும். அதாவது பேக் ஓப்பன்னா ஃப்ரண்ட் பேட்டர்ன் ஆன் ஃபோல்டுல கிரியேட் பண்ணணும், ஃப்ரண்ட் ஓப்பன்னா பேக் பேட்டர்னும் ஆன் ஃபோல்ட்ல கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஏன்னா அப்பதான் வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக்ல லே பண்ணி கட் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஷன் வராம இருக்கும், அதுக்காக. ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் 3 purposes எதனால இந்த பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்றோம்ன்றதுக்கான 3 காரணம். மேம் சாரி மேம், அந்த திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? அந்த பேக்குக்கு ஃப்ரண்ட் இது ஃபோல்ட் பண்ணணும், ஃப்ரண்ட்டுக்கு பேக் ஃபோல்ட் பண்ணணும், அப்படியா? ஆஹா, இப்ப நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது குர்தா கிளாஸஸ்லயே ரேணுகா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சென்டர்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு 1 inch மடிப்போம் தெரியுமா? அது ஏன் மடிக்கிறோன்றதுக்கான காரணம் சொல்றேன். ஓகேயா? நம்ம இப்ப பேட்டர்ன் மேக்கிங் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ப்ரொசீட் பண்ணி நான் மடிக்கும் போது ஐ வில் கிளியர் யுவர் டவுட் அகைன். சரியா? ஓகே ஓகே. இப்போ எட்ஜ் ஆஃப் த பேப்பர்ல இருந்து ஒரு 1.5 inch மார்க் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா 1 inch மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஈஸியா ஸ்ட்ரெயிட்டா மடிக்க வரும். ரொம்ப கம்மியா டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து மடிக்கும் போது பேப்பர் வந்து சரியா மடிக்க வராது. அதனால பிகினரா இருக்கிறதுனால 1.5 inch வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. டேப் வந்து பிளேஸ் பண்ணுங்க, 1.5 inch மார்க் பண்ணுங்க. 2 இடத்துல இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு இப்ப ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி
இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து அலைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கேல் நல்லா அலைன் பண்ணிக்கோங்க. டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிக்கணும். ஓகே, ஸ்கேல் வச்சு நல்லா நேரா கோடு போட தெரியணும். பேட்டர்ன் மேக்கிங்க்கு அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கணும். இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேல இப்ப நம்ம மடிச்சு விட போறோம் பேப்பரை. ஓகே, எப்படி மடிக்க போறோம்? இப்படி மடிக்க போறோம். 2 இன்ச்சுக்கு தானே மேம் லைன் மார்க் பண்ணணும்? 1.5 இன்ச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே, 1.5 இன்ச்சுக்கு லைன் மார்க் பண்ணிட்டு பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு க்ரீஸ் பண்ணிருங்க. நல்லா ஃபிளாட்டா இருக்கணும் பேப்பர். இப்ப நீங்க வந்து கரெக்டா மடிச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ஃபிளாட்டா உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆகும் பேப்பர். இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் தூக்கும், ஒரு பக்கம் ஃபிளாட்டா இருக்கும், அப்படின்னா லைன் ஸ்ட்ரெயிட்டா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? ஸோ ஏன்னா இங்க லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும். அப்பதான் ஃபேப்ரிக் மேல வச்சு கட் பண்றதுக்கு பர்ஃபெக்டா நம்மளால கட் பண்ண முடியும். ஓகே, இதுதான் வந்து ஆன் ஃபோல்ட் லைன். நவ் திஸ் லைன் இஸ் த சென்டர் பேக். சென்டர் பேக்கோட லைன் இதுதான் சென்டர். இப்ப இந்த சென்டர்ல இருந்து இப்படி ரெண்டு பக்கமும் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு கிடைக்கும் பேக் சைட்ல. இதுதான் வந்து சென்டர் லைன், பேக்கோட சென்டர் லைன். பேக்கோட சென்டர் லைன் இஸ் கால்ட் சென்டர் பேக். இட் இஸ் denoted as CB on a pattern. Okay, CB na center back, CF na center front. Shall we proceed to the next step? இப்போ L scale யூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா நம்ம லைன்ஸ் வந்து பாடியில இருந்து எடுக்கும் போது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸா எடுக்கிறோம். parallel from the ground. அதுக்கு தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது. கிராஸா மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம்னா பேப்பர்லயும் நம்ம கிராஸா மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ண போறது இல்ல. ஆன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் தான் நம்ம மார்க் பண்ண போறோம். எய்தர் லைன்ஸ் வந்து நேரா இருக்க போது இல்லைன்னா குறுக்க வாட்டத்துல இருக்க போகுது. ஸோ நேரா இருக்கிற லைன்ஸ் மேல லென்த் வைஸ் டைரக்ஷன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே மார்க் பண்றோம். ஓகே, ஸோ குறுக்க சைட்ல இருக்கிறது ஓகே, தட் இஸ் கிராஸ் வைஸ்ல இருக்கிறதோ ஹாரிசான்டல்ஸ் சொல்லலாம். ஹாரிசான்டல் மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல தான் நம்ம ஹாரிசான்டல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் லைக் ஷோல்டர் டு ஷோல்டர், அக்ராஸ் ஃப்ரண்ட், சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே we are going to place on the horizontal direction. horizontal na kurka. Okay, neat வாக்குனா இது. ஸோ இந்த ஆன் ஃபோல்ட் வந்து நமக்கு நீட் சைட்ல வரும். ஓகே, லென்த் இதுதான் லென்த். சென்டர் பேக்ல இருந்து இப்படி லென்த், ஆல் த லென்த் வைஸ் மார்க்கிங்ஸ் வந்து இப்படி மார்க் பண்ண போறோம். வித் வைஸ் மார்க்கிங், சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் மார்க்கிங்ஸ்லாம் இப்படி மார்க் பண்ண போறோம். ஓகேயா? ஸோ அதனால எல் ஸ்கேல கரெக்டா ஆன் ஃபோல்ட் லைன் மேல பர்ஃபெக்டா அலைன் பண்ணிக்கோங்க. அலைன் பண்ணிட்டு மேல வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்ல இருந்து 3/4 இன்ச் வரைக்கும் இடம் விட்டா போதும். இங்க 1/2 இன்ச்சா 3/4 இன்ச்சான்றது முக்கியம் இல்ல, கொஞ்சோண்டு அங்க பேப்பர் இடம் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்ப நான் இங்க வந்து கண் அளவுல தான் விட்டுருக்கேன் இடம். கண் அளவுல ஒரு 1/2 இன்ச்சு. ஓகே, விட்டுட்டு இந்த எல் ஸ்கேல கரெக்டா அலைன் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த லைன் தப்பா போச்சுன்னா அடுத்து மார்க் பண்ற எல்லா ஹாரிசான்டல் லைன்ஸுமே தப்பாகும். ஓகேவா? சோ அதனால இந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் இதுதான். இந்த லைனை மார்க் பண்ணும்போது பெர்ஃபெக்டா அலைன் பண்ணி மார்க் பண்ணணும். இதை மார்க் பண்ணும்போது வெறும் ஸ்ட்ரெயிட் ரூலர்லாம் வச்சு மார்க் பண்ணீங்கன்னா அது சரியா வராது. கிரிட்டிங் ரூலரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. யூஸ் ஒன்லி எல் ஸ்கேல். ஓகேவா? யூஸ் ஒன்லி எல் ஸ்கேல். ஸோ இங்கேயும் ஸ்கேலை டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்க வந்து பென் யூஸ் பண்றேன், பட் நீங்க எல்லாருமே பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, now இந்த லைனோட பேரு தான் HPS லைன், which is the high point shoulder line. So HPS லைன் இதுதான் வந்து ஹை பாயிண்ட் ஷோல்டர் லைன். இப்ப இந்த லைன் வந்து பெர்ஃபெக்டா 90 டிகிரிஸ் இருக்கணும். 90 டிகிரிஸ் வந்து இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் திஸ் சிம்பிள் 90 டிகிரிஸ் லைன்ஸ். ஓகே, HPS லைன் இதுதான். இந்த HPS லைனை பெர்ஃபெக்டா வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா எல்லா ஹாரிசான்டல் லைன்ஸும் பேரலா வரும். இதை தப்பா வரைஞ்சிட்டோம், ஒரு ஆங்கிள் கீழேயோ மேலேயோ நோக்கி வரைஞ்சிட்டோம்னா எல்லா லைன்ஸ் கீழே வரைகிற லைன்ஸ் எல்லாமே தப்பா தான் போகும். ஓகேவா? ஸோ அதனால இதை மட்டும் ரொம்ப பொறுமையா பார்த்து நிதானமா வரைஞ்சுக்கோங்க. Now the next thing is, this is A.
இந்த கார்னர் தான் A. ஓகே, அடுத்தது we are going to mark A to B length of the blouse. இந்த ஒரே ஒரு கிளாஸ்ல தான் you will hear me saying A to B, A to C, A to D எல்லாம். அடுத்து வந்து அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் த பிளவுஸ், அடுத்தது ஷோல்டர் டு ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட், அடுத்தது ஷோல்டர் ஸ்லோப், அடுத்தது ஆர்ம் ஹோல் டெப்த். இப்படிதான் போக போகுது கிளாஸ். ஸோ ரிப்பீட்டடா கேட்கும் போது உங்களுக்கு நோட்ஸ் தேவைப்படாம போகணும். அதுதான் என்னோட பாயிண்ட். ஓகேவா? யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஸ்டஃப். வென் யூ லீவ் த கிளாஸ் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஸ்டஃப். அதனால இந்த கிளாஸ்ல மட்டும்தான் A to B, A to C தான். அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து லென்த் ஆஃப் த பிளவுஸ், ஷோல்டர் டு ஷோல்டர் டிவைடட் பை 2 அப்படிதான் போவேன். ஓகேவா? அடுத்தது நான் A to B ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க, உங்க நோட்ஸ்ல இருக்கும். லென்த் ஆஃப் த பிளவுஸ் பிளஸ் குவார்டர் இன்ச். ஸோ இங்க லென்த் ஆஃப் த பிளவுஸ் இஸ் 15 inches பிளஸ் குவார்டர் இன்ச் 15 and a quarter. ஓகே, 15 and a quarter. எல்லாருமே 15 and a quarter தான் மார்க் பண்ணணும். உங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல பண்ண போறது ஹோம்வொர்க். சொல்லுங்கப்பா. ஓகே, எல்லாருமே அது 15 பிளஸ் இப்ப லெங்த் வந்து 15 இருக்கு பிளஸ் குவார்டர் இன்ச். we have to take it down ma'am as a note. ஆமா ஆமா, 15 பிளஸ் குவார்டர் இன்ச். சோ 15 and a quarter தான் நீங்க மார்க் பண்ணணும். 15 மார்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல, 15 and a quarter தான் மார்க் பண்ணணும். ஓகே, 15 and a quarter. இப்ப பாருங்க, நான் இங்க யூ கேன் யூஸ் யுவர் எல் ஸ்கேல். எல் ஸ்கேல் தைரியமா யூஸ் பண்ண முடியும்னா இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல மார்க் பண்ணி எல் ஸ்கேல்ல வரைஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, எல் ஸ்கேல்ல வரைஞ்சுக்கோங்க. அப்படி இல்ல கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்குன்னா திரும்பி 15 and a quarter இந்த லைன் மேல இருந்து இன்னொருக்க மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 15 and a quarter. 2 பாயிண்ட் இப்ப இங்க மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்ப இந்த 2 பாயிண்ட் நான் ஜாயின் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் த சேம் parallel லைன். ஓகே, shall I mark the hemline? இதுதான் வந்து hemline of the blouse. இதுதான் வந்து waist line, இதுதான் hemline of the blouse. ஓகேவா? waist லைனும் இதுதான், hemlineம் இதுதான். hemline தான் என்ன? ஒரு garment எங்க முடியுதோ length wise directionல ஒரு garment நீங்க finish பண்றீங்க, length ஓட edge, that is called hemline. அது ஸ்லீவா இருக்கலாம், பேண்டா இருக்கலாம், பிளவுஸா இருக்கலாம், குர்தாவா இருக்கலாம். hemline அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணேனாலே பாட்டம் ஆஃப் த கார்மெண்ட்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஏன்னா அது வந்து ஃபினிஷிங் த ஹெம்லைன் அப்படிதான் சொல்லுவேன். ஹெம்லைன்னா என்னது அப்படின்னா ஸ்லீவோட ஹெம்லைனாவும் இருக்கலாம், பிளவுஸோட ஹெம்லைனாவும் இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹெம்லைன் ஆஃப் த கார்மெண்ட், த லோவர் எண்ட் ஆஃப் த கார்மெண்ட். ஓகேயா? லென்த் எங்க முடியுது? இங்கதான் ஹெம்லைன்ல தான் முடியுது. எங்க ஆரம்பிக்குது? ஹெச்பிஎஸ் லைன்ல தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த ஹெம்லைன் ஆர் த வேஸ்ட் லைன். திஸ் இஸ் த ஹெச்பிஎஸ் லைன். ஓகே, இப்ப லென்த் மார்க் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது we have to mark shoulder to shoulder measurement divided by 2 from A. So A to C is shoulder to shoulder measurement divided by 2. Back shoulder to shoulder measurement இங்க. Okay, if you want you can note it down. It is back shoulder to shoulder measurement. So back shoulder to shoulder measurement இங்க எவ்வளோ? 14 and a half. So இங்க 14 and a half divided by 2. எப்பவுமே when I use the tape, calculatorல divided by 4 measurements யூஸ் பண்ணுவேன். But divided by 2 measurements, tape அப்படியே fold பண்ணிக்கோங்க. So 14 and a half divided by 2. ஏன் இப்படி யூஸ் பண்றோம்னா இப்ப இதே இது உங்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸே it is 14 3/4. 14 3/4 நீங்க கால்குலேட்டர்ல divided by 2 போடும்போது you will get point some numbers. இதே இது டேப்ல fold பண்ணும்போது பர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு வந்து 14 3/4 divided by 2 is 7 3/8. பர்ஃபெக்ட்டா இதுல நம்பர்ஸ் காமிச்சிரும். ஸோ டிவைடட் பை 4க்கு மட்டும் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. டிவைடட் பை 2 ஃபார்முலாஸ்லாம் டேப்பை ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. டேப்பை ஃபோல்ட் பண்ணி கண்டுபிடிங்க. ஓகே, இங்க 7 1/4 மார்க் பண்ணுங்க. 7 1/4 on the HPS line. Now this is C. A to C மார்க் பண்ணிட்டோம். A to C மார்க் பண்ணிட்டோம். Now it says square down a line from C. Now what does that mean? Square down a line from C na squaring a line down from C like this கீழே. Okay va? Square down a line from C. So அப்ப நான் இங்க ஸ்கொயர் பண்ணேன்னா இந்த லென்த்தும் நான் இந்த இடத்துல அந்த லைனை மெஷர் பண்ணாலும் it should measure the same length. Okay, இந்த distance is 7.25. அதே மாதிரி இங்கேயும் 7.25 மெஷர் பண்ணணும்.
ஸோ இங்கேயும் நீங்க சென்டர் பேக்ல இருந்து ஆன் ஃபோல் லைன்ல இருந்து யூ கேன் மார்க் 7.25 ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த 2 பாயிண்ட்ஸையும் ஸ்கேல் வச்சு மார்க் பண்ணாலும் ஓகே தான். எல் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி லைன் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஓகே தான். ரெண்டுக்குமே ஒரே அர்த்தம் தான். ஓகே, நவ் ஸ்கொயர் டவுன் அ லைன். ஸ்கொயர் டவுன் அ லைன். ஸ்கொயர் டவுன்னா அது லெந்த் எல்லாம் எதுவும் மெஷர்மென்ட்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் லைக் தட். அப்படியே நீங்க சீல வந்து இந்த பாயிண்ட வச்சு நீங்க எல் ஸ்கேல பெர்ஃபெக்ட்டா அலைன் பண்ணி மார்க் பண்ணணும் ஒரு லைன். இந்த இடத்துல நான் மெஷர் பண்ணாலும் 7/4 தான் வரணும். இங்க மெஷர் பண்ணாலும் நான் 7.25 தான் வரணும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கொயரிங் அ லைன். ஓகேவா? சோ இந்த ஆங்கிள் should be at 90 degrees. இந்த இடத்துல 90 degrees, இந்த இடத்துல 90 degrees, இந்த இடத்துலயும் 90 degrees. இந்த லைன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஒரு என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ஒரு ஆங்கிளையும் பார்த்து பார்த்து நம்ம வைக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ணணும். பிளவுஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா லைன்ஸை வரைஞ்சா போதும் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. அது எங்க போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா ஃபிட்டிங்ல போய் கண்டிப்பா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அது என்னன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால லைன்ஸ் வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும். அதுதான் ஐம் இன்சிஸ்டிங். இல்லைன்னா நான் அப்படியே சீல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கோடு நான் போட மாட்டேனா? போடலாம். பட் நோ, தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஊறி போயிடணும் அப்படியே மனசுல. நோ, எல் ஸ்கேல் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், இந்த மெஷர்மெண்ட் பெர்ஃபெக்ட்டா செக் பண்ணுவேன், எல்லா லைன்ஸும் ஒரு லைனோட மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். இப்ப இங்க நான் மெஷர் பண்ணாலும் 15.25 தான் வரணும். இங்க மெஷர் பண்ணாலும் 15.25. இப்படி நான் மெஷர் பண்ணாலும் 7.25. இங்க மெஷர் பண்ணாலும் 7.25. இப்படிதான் எங்களுக்கு வந்து டிசைனிங் காலேஜ்ல பேட்டர்ன் மேக்கிங்க செக் பண்றதே இப்படிதான் செக் பண்ணுவாங்க. அங்க ஒரு லைன் உள்ள போயிருச்சு அப்படின்னா அவ்வளவுதான், அங்க இன்டூ போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். அது பேட்டர்னே நாட் கன்சிடர்ட். They'll say just redo the entire thing. Okay, so now that is how important it is. Now அடுத்தது we are going to mark the back neck width divided by 2. இங்க back neck width is 5.5 inches. Okay, 5.5 inches divided by 2. 5.5 divided by 2 is 2 3/4. Okay, 2 3/4. So இப்படியே டேப்லயே ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. டேப்லயே ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு அந்த 2 3/4 இங்க மார்க் பண்ணுங்க. Okay, 2 3/4. Now this is A to D. A to D. அடுத்தது ஷோல்டர் ஸ்லோப்பை மார்க் பண்ண போறோம், which is C to E. Okay, இங்க பேக் நெக்குக்கு வரையறதுக்கு we will just make those boxes now. Okay, இப்போ இங்க A to A1 is 3/4 inch. A to A1 வந்து 3/4 inch மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? A to A1 வந்து 3/4 inch. D to D1 அதே 3/4 inch தான், அதே 3/4 inch. ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் மட்டும் வரைஞ்சிக்கலாம். நெக் லைனை இப்ப வரைய வேண்டாம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? யூ ஸ்கொயர் அ லைன் டவுன் ஃப்ரம் டி. டில இருந்து ஒரு லைன் கீழே ஸ்கொயர் பண்ணணும். இப்ப இந்த ஸ்கேல பெர்ஃபெக்ட்டா அலைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஹெச்பிஎஸ் லைன் மேல அலைன் பண்ணிட்டு இந்த டில இருந்து ஸ்கொயர் டவுன் லைன். மேம் அடுத்தது பேக் இது 2.75 தானே மேம்? பேக் நெக் விட்த் வந்து 2.75. கரெக்ட். A to D வந்து 2.75. மேம் வந்து 2.34 சம்திங் ஏதோ சொன்னீங்க மேம். 2.75 3/4. 2 3/4 னு சொன்னேன். 2 3/4 அதுவும் சேம் தான். 2.75 நாலும் சேம் தான். ஓ 4 ண்டா ஓகே. 8 னால 2.25 இன்ச். 2.25. I thought 3/8 சொன்னாதான் அங்க பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ 3/4 சொன்னதால அந்த 7.5 ல. ஓகே ஓகே. கரெக்ட். ஓகே மேம் 2 6/8 அப்படிதானே மேம் அது? ஆமா, 2 6/8 தான். 6/8 நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. ஃபிராக்ஷன்ஸ் தானே, டிவைட் பண்ண வரும்ல. சோ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 3/4 ஆயிரும் அது. யா ஷூர் ஓகே. ஓகே யா, கொஞ்ச நாள்ல A to A1 மேம். A to A1 on D to D1 வந்து 3/4 இன்ச். A to A1 வந்து 3/4 இன்ச். D to D1 வந்து 3/4 இன்ச். ஓகேயா? இப்ப இந்த D to D1 வந்து ஸ்கொயர் டவுன் லைன். ஓகே ஓகேயா? சோ இங்க D1. இப்போ இந்த A1யும் D1யும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. A1யும் D1யும் ஜாயின் பண்ணுங்க. அகைன் என் கண்ணு எங்க போகும்னா இந்த ஸ்கேல வந்து சென்டர் பேக்கோட அலைன் பண்றதுல போகுது. சோ அப்படிதான் அலைன் பண்ணி வரையணும்.
ஓகே now this will be a perfect rectangle. இது இப்ப அப்படியே இருக்கட்டும். பேக் நெக்க வரைய வேண்டாம். பேக் நெக் நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக் வரையும் போது blend பண்ணி பேக் நெக் கூட வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ now leave this. அவ்வளவுதான். பேக் நெக்க நம்ம இப்ப வரையல. அடுத்தது அடுத்த இதை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஓகே, A to A1, D to D1 ரெண்டுமே 3/4 inch தான். You will get one small box over here, rectangular box. The rectangular box வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் we are going to mark the shoulder slope, which is the 5th point இங்க. C to E இதுதான் இங்க இல்ல, நோட்ஸ்ல இல்ல, மிஸ் ஆயிருக்கு. C to E is equal to shoulder slope. Write it down. C to E is equal to shoulder slope, full stop. Join D to E. Join D to E. Okay, just அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Now C to E is the shoulder slope. இங்க shoulder slope எவ்வளோ? 1/3/8. So 1/3/8 இங்க மார்க் பண்ணுங்க on the armhole depth line. Okay, C to E shoulder slope. Okay, இந்த லைன் பேர் என்ன? இந்த லைன் HPS லைன், இந்த லைன் வந்து waist line. This is the armhole depth line. Armhole depth line. So on the armhole depth line, mark the shoulder slope. மேம் Okay, நீங்க shoulder slope. டெசிமல்ஸ்ல சொல்ல முடியுமா மேம்? 3/8 டெசிமல்ஸ்லயா? ஐயோ ரொம்ப லைக் கஷ்டமா. இல்ல 3/8 0.75 அந்த மாதிரி. 3/8னா டேப்ல வந்து இந்த 3/8 1 2 3.3/8 அவ்வளவுதான். டெசிமல்ல வந்து சொல்ல முடியாது அது. ஓகே ஓகே மேம். ஓகே ஓகே ஓகே. இங்க ஷோல்டர் ஸ்லோப் 1/3/8. ஸோ இந்த 1/3/8 1 inch plus 1 2 3 மார்க்கிங்ஸ் ஆன் த டேப் இன்ச் சைட்ல. ஓகேயா? ஸோ 1/3/8 இங்க மார்க் பண்ணுங்க. நான் இந்த பாயிண்ட் தான் E. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் தான் E. இப்போ when you look at this, இப்போ இதை அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஷோல்டர் ஸ்லோப்பை நம்ம தப்பா எடுத்தோம்னா ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் லைன்ல தான் போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஷோல்டர் ஸ்லோப்பை நில் பண்ணி எடுத்திருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஷோல்டர் ஸ்லோப் எனக்கு 1/3/8 இருக்கு. ஸ்டாண்டர்டா நான் யூஸ் பண்றது 1 inch நான் இங்க மார்க் பண்ணேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாரும் இங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இதுதான் முக்கியமான விஷயம். பேட்டர்ன்ல என்ன தப்பு நடக்கும் அப்படிங்கறதான் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஷோல்டர் ஸ்லோப் தப்பாச்சு அப்படின்னா, ஷோல்டர் ஸ்லோப் தப்பாச்சுன்னா உங்களோட ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் லைன் வந்து எங்க பாடி மேல வரணுமோ வராம அதுவும் மேல ஏறிடும். ஓகேவா? ஏன்னா உங்க ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் வந்து கரெக்டா ஷோல்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து தான் மார்க் பண்ண முடியும். ஷோல்டர் பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெஷர்மெண்டே ஷோல்டர் ஸ்லோப் தான். ஷோல்டர் ஸ்லோப்பை தப்பா எடுத்தோம்னா ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் லைன் வந்து கீழே மேல ஷிஃப்ட் ஆகும். தேவைப்படுற ஸ்லோப் எடுக்கலன்னா ஆர்ம்ஹோல் லைன் மேல ஷிஃப்ட் ஆயிரும். ரொம்ப கீழே இறக்கி எடுத்துட்டோம்னா ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் ரொம்ப கீழே இறங்கி போயிடும். ரெண்டுமே வந்து ஆர்ம்ஹோலோட ஃபிட்டிங்க தான் மாத்தும். ஒண்ணு வந்து இங்க தூக்கிடும் ஆர்ம்ஹோல், அதாவது ஷோல்டர் ஸ்லோப் 1 inch தான் தேவை, ஆனா 1.5 inch கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க நெக்கு தூக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? தேவைப்படுற ஸ்லோப் நீங்க கொடுக்கல, கம்மியா கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் லைன் மேல ஏறிடும். அப்ப ஆர்ம்ஹோல கீழே போடும் போது அடியில வந்து துணியை கீழே இழுக்கும். துணியை கீழே இழுத்து you will get drag lines at the back side or the front side or on both the sides. ஓகேவா? ஸோ ஷோல்டர் ஸ்லோப்னால ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போறது, அதாவது எந்த மெஷர்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம் வரும்னா ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் லைன்ல தான் ப்ராப்ளம் வரும். ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் லைன்ல ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா பிளவுஸ்ல டிராக் லைன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் கரெக்டா ஆர்ம்ஹோல் லைன் கீழே. இன்னைக்கு என்ன பண்றீங்க, க்ளோஸ் நெக் பிளவுசஸ் அப்படின்னு தேடுறீங்க பின்ட்ரெஸ்ட்ல போய், அதுல நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் வந்து போட்டு உங்களுக்கு வருவாங்க. ஓகே, லைக் ராணி முகர்ஜி, காஜல் அகர்வால், நயன்தாரா, சமந்தா, எல்லாரோட பிக்சர்ஸும் இருக்கும். எல்லாரோட சீதாராமம் மூவில மோஸ்ட்லி க்ளோஸ் நெக் மேம். பட் நான் பார்த்தேன் அந்த க்ளோஸ் டிராக் நெக்ல லைன்ஸ் இருக்கு. if you find drag line, அப்ப drag line இல்லன்னா அவங்க ஷோல்டர் ஸ்லோப் கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். drag line இருந்துச்சுன்னா you will find that the shoulder slope is not okay. So அந்த மாதிரி டிஃபெக்ட் இருக்கிற ஃபிட்டிங் இஷ்யூ இருக்கிற பிளவுஸை ப்ளீஸ் ஷேர் அ பிக்சர் ஆஃப் தட். I want you to see and observe what mistakes happen. ஓகேவா? கரெக்டா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்களா அந்த ஃபால்ட்ன்னு பார்க்கலாம். So go find close neck blouses with that drag line around the armhole. அதுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட். So note it down.
ஜஸ்ட் லுக் அட் பிக்சர்ஸ். பின்ட்ரெஸ்ட் பாருங்க, பின்ட்ரெஸ்ட் ஓபன் பண்ணுங்க, அதுலயே வரும் க்ளோஸ் நெக் பிளவுசஸ் போட்டீங்கன்னா வரும். பின்ட்ரெஸ்ட் இஸ் த வெரி பெஸ்ட் சர்ச் இன்ஜின் ஃபார் பிக்சர்ஸ். மேம் டிராக்ல என்ன டிராக் லைன்னா இப்போ ஒரு பிளவுஸ் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க, ஷோல்டர்ல இருந்து இப்படி லைன் லைனா கிரியேட் ஆகும். ஓகே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஓகேவா? ஓகே, இப்ப குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க பாருங்க பிக்சர்ஸ், அதுலயே புரிஞ்சிடும் டிராக் லைன்ஸ்னா என்ன, க்ரீஸ்னா என்ன, ரிங்கிள்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத ஐ எக்ஸ்பிளைன். இங்க அது மட்டும் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ now join D to E. D to E, ஓகே? ஜாயின் D to E, இதுதான் உங்க ஷோல்டர் லைன். சோ உங்களோட ஷோல்டர் வித்தும் இதுதான். உங்களோட ஷோல்டர் வித் ஃபார் யுவர் பாடி இஸ் திஸ் ஒன்லி. சோ இந்த ஷோல்டர் வித்தை நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது, எல்லாருக்குமே இது மாறி மாறி வரும். ப்ளீஸ் பி ஆன் மியூட் கைஸ். டவுட் கேட்கும் போது அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so D to E is the shoulder slope, I mean shoulder line, and C to E தான் shoulder slope. அடுத்தது we are going to mark the armhole depth line using the formula யூஸ் பண்ணி armhole depth line மார்க் பண்ண போறோம். ஓகேவா? அகல்யா, are you there ma? Is it clear for you? Clear இருக்கா? clear ma'am, clear. திடீர்னு ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல பேச ஆரம்பிச்சேன்னா தைரியமா சொல்லுங்க, தமிழ்ல கேளுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் மாறி மாறி தான் நான் யூஸ் பண்றேன் லாங்குவேஜ், எனக்கே தெரியுது. ஸோ திருப்பி தமிழ்ல ரிப்பீட் பண்ணுங்கன்னா தாராளமா சொல்லுங்க. ஓகேவா? எவ்ரிபடி கிளியர்? ஓகே, ரைட். ஓகே மேம், ஷோல்டர் ஸ்லோப் எவ்வளவு வந்திருக்கு இப்போ உங்களுக்கு அந்த மெஷர்மென்ட்? இங்க வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஃபிட் பண்ணும்போது 1.25 எடுத்திருந்தேன் நான், 1.25. அப்புறம் ஐ ஃபவுண்ட் தட் இட் வாஸ் கொஞ்சோண்டு ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி இருந்தது, அதனால திருப்பியும் வந்து ஐ ரீடிட் இட் அண்ட் ஆடட் 1/8 inch. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1.25 எடுத்தேன், அதுக்கப்புறமா 1.3/8 போனேன். அது நீங்க ஃபிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். See, the thing is, ஷோல்டர் ஸ்லோப் எடுக்கல அப்படின்னா இவ்வளோ ப்ராப்ளம் வருமானு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வரும். ஓகேவா? மெயினா ஷோல்டர் ப்ராப்ளம்ல ஒரு கம்ஃபர்டிங் திங் சொல்றேன், ரொம்ப பயப்பட தேவையில்ல. ஏன்னா ஷோல்டர் ஸ்லோப்ல ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிகமா வர்றது க்ளோஸ் நெக்ல தான் வரும். க்ளோஸ் நெக்ஸ்ல பயங்கரமா இது வந்துடும், மிஸ்டேக் வந்துடும். இதே வந்து நீங்க லோ நெக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் கம்மியா தான் ஆகும். ஸோ ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட நம்ம ஷோல்டர் ஸ்லோப் எடுக்காம விட்டுட்டோமேன்னு நினைக்காதீங்க. ஓகேவா? ஸ்டாண்டர்டா 3/4 inches ஆர் 1 inch நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் நவ். ஓகே, பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, அதாவது நீங்க காலர் பிளவுஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, அவங்களுக்கு டிராஃப்டிங் பண்ண போறீங்க, க்ளோஸ் நெக் பிளவுஸ் லைக் நயன்தாரா பிளவுஸ் டிராஃப்ட் பண்ண போறீங்கன்னா ஷோல்டர் ஸ்லோப் இல்லாம பண்ணாதீங்க. வேணும் உங்களுக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அது கண்டிப்பா வேணும். ஆனா நீங்க நிறைய பாடி டைப் பார்க்க 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 இவங்களுக்கு இவ்வளவு ஷோல்டர் ஸ்லோப் இருக்கும் அப்படிங்கறத ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க நீங்களே. ஓகேவா? சோ அதனால டோன்ட் மேம் இது பேக் பேட்டர்ன் தானே மேம் போடுறீங்க? என்னப்பா அது திடீர்னு இப்ப வந்து கேக்குறீங்க டவுட்? பேக் பேட்டர்ன் தான் போடுறோம். யார் அது? பேர் சொல்லுங்க. அகல்யா. அகல்யா, ஓகே. பேக் பேட்டர்ன் தான் போடுறோம். பேக்ல இருந்து தான் நம்ம டிராஃப்டிங் ஆரம்பிக்கணும். பேக் பேஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரண்டே டிராஃப்ட் பண்ண முடியும் பிளவுசஸ்க்கு. ஓகே மேம். ஓகேயா? பேக் தான் டிராஃப்ட் பண்றோம். ஸோ நோட்ஸ்லயும் பாருங்க, டிராஃப்டிங் பேக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது ஆர்ம்ஹோல் டெப்த் லைனை மார்க் பண்ண போறோம். இங்க நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா அப்பர் பஸ்ட் பிளஸ் 1 inch is divided by 6 plus 3/4 inches. ஓகே, இதுல நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும், இதுல ஏகப்பட்ட ஃபார்முலாஸ் இருக்கு, எந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்றது அப்படின்னு. ஓகே, now let's decode certain other formulas that we use. ஓகேயா? இது ஒரு ஃபார்முலா சொன்னா, இது ஒரு ஃபார்முலா. பட் யூஸ்வலி வந்து ஈஸியஸ்ட் ஃபார்முலா என்னன்னா பஸ்ட் டிவைடட் பை 6. பஸ்ட் டிவைடட் பை 6. இப்போ இங்க பஸ்ட் வந்து 39.5 டிவைடட் பை 6 என்ன வருது? 6.5 வருது. 6.5. ஆனா நான் வந்து அப்பர் பஸ்ட் 37 plus 1 inch is upper bust 37 plus 1 inch is divided by 6 plus 0.75 நான் போட்டேன்னா 7.08 வருது. ஓகேவா? 7.08. சில பேர் இப்படியும் யூஸ் பண்றாங்க. எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஷோல்டர் டிவைடட் பை 2, அதையும் ஆர்ம்ஹோல் டெப்த்துக்கு யூஸ் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க.
ஸோ இப்போ இங்க என்னோட ஷோல்டர் என்னது 14.5 டிவைடட் பை 2 7.25. திஸ் இஸ் கிவிங் 7.25. ஒரு ஃபார்முலா வந்து 7.0 சம்திங் வருது, இன்னொன்று வந்து 6.5 சம்திங் வருது. ஓகேவா? ஸோ ஹேவ் யூ யூஸ்ட் எனி அதர் ஃபார்முலாஸ் ஃபார் ஆர்ம் ஹோல் டெப்த்? No. Bicep circumference by 2. Bicep circumference divided by 2. Inge bicep circumference is again how much is it? 14.25. So divided by 2, 7.1. ஓகேவா? இத்தனை ஃபார்முலா இருந்தாலுமே இத்தனை ஃபார்முலா இருக்கு. இத்தனை ஃபார்முலாலையுமே ஒரு ஆளுக்கு ஒன்னு ஒர்க் ஆகும், ஒன்னு ஒர்க் ஆகாது. இப்ப இங்க என்னோட பாடி டைப்க்கு, என்னோட பாடி நேச்சருக்கு எனக்கு வந்து அந்த பைசெப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை 2 செட் ஆகும். இல்லைன்னா அப்பர் பஸ்ட் பிளஸ் 1 inch is divided by 6 பிளஸ் 3/4 inches செட் ஆகும். ஓகேவா? இதே இது நான் வந்து ஷோல்டர் டிவைடட் பை 2 போட்டாலும் ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் கீழே இறங்கிரும். பஸ்ட் டிவைடட் பை 6 யூஸ் பண்ணனா ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் மேலே ஏறிடும். இதை பத்திலாம் நமக்கு கவலை வேண்டாம். அதுதான் இப்ப நான் சொல்ல வரேன். இதை பத்தி கவலை வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம ஆர்ம் ஹோல் வரைஞ்சி டேப்ல மார்க்கிங், அதாவது மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அந்த ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் லைனே ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். இந்த இடத்துல தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத. ஓகேவா? அதுதான் இப்ப பண்றோம். அதுதான் இப்ப பண்ண போறோம். ஸோ even I am going to use a pencil. ஓகே, ஸோ இப்போ ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் லைனை மார்க் பண்ணணும். ஸோ ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் லைனை ஈல இருந்து மார்க் பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். 37 plus 1 inch is divided by 6 plus 0.75, 3/4 inches. So 7.08333 வருது. அப்படின்னா you can take 7 1/8. Okay, so we are marking 7 1/8 on the arm hole depth line. Arm hole depth line மேல ஈல இருந்து மார்க் பண்ணணும். ஓகே, ஈல இருந்து மார்க் பண்ணணும். E to F, E to F மார்க் பண்ணுங்க. 7 1/8. ஓகே, 7 1/8. இந்த 7 1/8 என்ன பண்ண போறோம்? We are going to square a line inside and outside. சரியா? இப்ப இந்த லைனை நான் ஃபுல்லா ஸ்கொயர் பண்ண மாட்டேன், கொஞ்சம் தூரம் மட்டும் இப்படி ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நான் என்ன 1 செகண்ட் லெட் மீ ஃபினிஷ் பண்ணோனே கேளுங்க, ஒரு பாயிண்ட முடிச்சிடறேன் சொல்லி. இப்ப இந்த ஸ்கேல ஆன் ஃபோல் லைன் மேல பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க, எல் ஸ்கேல். ஓகே, இந்த டிப் ஆஃப் த, இப்ப நம்ம மார்க்கிங் பண்ணோம்ல, அந்த டிப்போட அலைன் பண்ணணும் எல் ஸ்கேல. ஓகே, see this is the L scale. இதுதான் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிருக்கேன். 7 1/8 on the arm hole depth line. arm hole depth line மேல 7 1/8 மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ I have to square a line inside அப்படின்னு, inside and outside இந்த ரெண்டுத்துலயுமே நான் ஸ்கொயர் பண்ணணும்னா ஒரு டிப் ஆஃப் L scale, இதுதான் சின்ன டிப். சின்ன டிப்பை அக்ராஸ் பேக் லைன் மேல அலைன் பண்ணிக்கோங்க. இங்க அலைன் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே இந்த ஸ்கேலை கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் டச் பண்ணும். டச் பண்ணினோடனே இங்க இருந்து ஸ்கொயர் லைன் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட், இவ்வளவு தூரம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் நம்ம ஆர்ம் ஹோல் எல்லாம் அளந்து பார்த்து செட் பண்ணிட்டு இந்த லைன் கீழே ஏத்தணுமா மேலே ஏத்தணுமான்னு பார்த்துட்டு சென்டர் பேக் வரைக்கும் இந்த லைனை வரைஞ்சிக்கலாம். லாஸ்ட் ஸ்டெப்பா வரைஞ்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ம் ஹோல செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகே, நவ் இப்ப கேளுங்க மேம். சாரி மேம் ஃபார் தி டிஸ்டர்ப். நான் ரேணுகா மேம். எனக்கு ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் வந்து அந்த 40.5 plus 1 divided by 6, அது வந்து 6.92. அதுல 3 4 அந்த 3/4 inch ஆட் பண்ணினா 7.67 வருது மேம். அது எப்படி கால்குலேட் பண்றது மேம்? 6 அதாவது 6.67 வருது இல்ல. இப்போ அது வந்து 7.5க்கு மேல தானே இருக்கு. 7.5க்கு மேல 7.75க்கு கீழே. ஓகே மேம். 7.75க்கு கீழே. அப்ப you have to mark 7 5/8. ஓகே மேம். ஓகேவா? 7 5/8. ஓகே, இது வந்து உங்களோட கால்குலேஷனுக்கு. ஓகே மேம். ஆமா. ஓகே, டன். பட் இங்க நம்ம மார்க் பண்ண எல்லாருமே மார்க் பண்றது வந்து 7 1/8 தான் மார்க் பண்றோம். Everybody is working with one measurement today. ஓகே, thank you ma'am. Okay. Yes. மேம் எனக்கு ஒரு டவுட். ஓகே ஓகே மேம் சொல்லுங்க, பேர் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மேம் அகல்யா மேம். 37 plus 1 வந்து ஆட் பண்றீங்க, திரும்பி வந்து plus 0.75 ஆட் பண்றீங்க. ஏன் மேம் ரெண்டு தடவை ஆட் பண்றீங்க?
அது ஃபார்முலாப்பா. அதுக்கு வந்து காரணம்லாம் இல்ல. ஓகே ஓகே காரணம்லாம் கிடையாது. அந்த 3/4 இன்ச்சஸ் வந்து அந்த ஃபார்முலா வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா சைஸஸ்க்கும் நியரஸ்டா ஒர்க் ஆற ஃபார்முலா அவ்வளவுதான். ஓகே மேம். அப்புறம் வந்து நீங்க நியரஸ்டா. ஆர்டர் படி தான் பண்ணணுமா மேம்? 37 + 1 டிவைடட் பை 6 அப்படி பண்ணுமா? இல்ல கண்டிப்பா. சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா 37 வந்து டிவைடட் பை 6 பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த 1 ஆட் பண்றாங்க. சோ அப்படி மாறி போயிரும்ல. நீங்க போட்டு ஆ. பாருங்க கால்குலேட்டர்ல. இல்ல மாறி எனக்கு போயிரும்ல. தெரியாம தான் கேக்குறேன். இல்ல இப்படி ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி தான் பண்றேன். சோ இது இப்படிதான் இப்ப நீங்க கொடுத்திருக்க ஆர்டர் படி அதே மாதிரி தான் பண்ணணும். கரெக்டா மேம்? அதே மாதிரி தான் பண்ணணும். ஆமா. ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். இப்போ நீங்க வந்து ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இத்தனை ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலானாலும் யூஸ் பண்ணுங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா ஆர்ம் ஹோலை நம்ம வரையணும்ல, ஆமா ஆமா ஆர்ம் ஹோல் வரையணும். அது போக இப்ப நம்ம அக்ராஸ் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லைனை மார்க் பண்றோம். ஓகே இப்ப மேம். நான் பேட்டர்ன் மேக்கிங் வந்து பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸை இந்த ஆர்டர்ல நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது இப்ப கரெக்டா பிளேஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? Okay. அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இப்ப இந்த ஃபார்முலாவை விட்டுட்டு நீங்க வேற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இப்ப நான் அக்ராஸ் ஃப்ரண்ட் எப்படி மார்க் பண்ணுவேன்? அக்ராஸ் ஃப்ரண்ட் வில் பி ஃபோல்ட் திஸ் டேப். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம போறோம். ஸோ திஸ் இஸ் எஃப். இந்த பாயிண்ட் தான் எஃப். இப்ப அடுத்தது கவனிச்சுக்கோங்க. இப்ப எந்த ஃபார்முலானால யூஸ் பண்ணலாம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அப்பதான் இந்த ஃபார்முலாக்கு ஏத்த மாதிரி அக்ராஸ் பேக் லைன் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லைன் நம்ம மார்க் பண்ண முடியும். ஓகேவா? நான் இப்ப சொன்ன இத்தனை ஃபார்முலா இருக்குன்னு சொல்றேன், அவ்வளவுதான். இருக்குன்னு சொல்றேன். பட் இங்க அக்ராஸ் பேக் லைன், 1 செகண்ட்மா, லெட் மீ ஃபினிஷ். அக்ராஸ் பேக் லைன் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லைன் மார்க் பண்ணும்போது அந்த பொசிஷன் வந்து மாறும். நீங்க வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுட்? யா, நவ் கோ அஹெட் அண்ட் ஆஸ்க் யூ டவுட். ஹாய் மேம். இது வச்சல மேம், நான் குரூப்ல ஒரு போட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கேன். கிருத்தி ஷெட்டி. அவங்களோட ஷோல்டர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். பட் அவங்க தின்னாதான் இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஷோல்டர் ஸ்லோப் அதிகமா வரும்ல மேம்? அப்படி ஆமா, கண்டிப்பா. நான் சொன்னேன் என்னோட டாட்டர் ஷோல்டர் ஸ்லோப் வந்து 2 இன்ச்சஸ் + 1/8. ஓகே. அப்போ வந்து அவங்க தின்னா இருக்கும்போது ஆர்ம் ஹோல் வந்து பெருசாயிடாதா மேம் இப்போ இந்த ஃபார்முலா போடும்போது? எப்படி பெருசாகும்? லைக் அவங்களோட ஆர்ம் ஹோல் சின்னதா ரிலேட்டிவ்லி இருக்கும். இருங்க. ரிலேட்டிவ்லி இப்ப ஆர்ம் ஹோல் சின்னதா இருந்ததுன்னா இந்த லைன் தான் மேல ஏறும். மேல ஏறும். ஓகே ஓகே. அதுதான் மேம் டவுட். மேல ஏத்திக்கலாம். இந்த ஸ்லோப் வந்து அவங்களுக்கு தேவையில்ல. அவங்க ஆர்ம் ஹோல் ஷோல்டர் டிப் இங்கதான் இருக்கு பாடியில இருந்து பாக்கும்போது. என் பொண்ணுக்குலாம் 2 இன்ச்சஸ்ல வரும். அவங்களுக்கு வந்து எங்க வரும்னா 2 இன்ச்சஸ்ல வரும். சோ இப்ப நான் இங்க இருந்து இங்க லைன் வரைஞ்சேன்னா ஓகே, திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். இப்ப அவங்க ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் நான் இங்க இருந்து தான் மார்க் பண்ண முடியும். ஓகே. ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் அந்தந்த பர்சன் ஏத்த மாதிரி தான் வரும். இப்ப நான் என்னோட பேட்டர்ன் வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் வந்து கீழே கூட இறங்கலாம். பட் அவங்க பாடிக்கு அங்கதானே தேவை. என்னோட ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் மேல இருக்குன்றதுக்காக நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு போய் நான் அப்படி வைக்க முடியாது. ஓகேவா? போன் இப்ப பாக்கல. ஓகே, சொல்லுங்கப்பா. மேம் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் மேம். பிகாஸ் என் பொண்ணுக்கு வந்து நான் சுடிதார் குர்த்தி தான் போடுவாங்க. சுடிதார் போடுவாங்க பசங்க எல்லாம், பிள்ளைங்க அப்படிதானே போடுவாங்க, பிளவுஸ் போட மாட்டாங்க. ஆனா அவளுக்கு நான் கரெக்டா தான் டிராஃப்ட் பண்ணி அந்த 1 இன்ச் ஸ்டாண்டர்டா பண்றாங்க இல்லையா? சோ அதை ஃபார்முலா பண்ணி தான் நான் யூஸ்வலாவே போடுவேன். எனக்கெல்லாம் போக கொஞ்சம் நார்மலா செட் ஆயிடும். ஆனா அவளுக்கு வந்து நல்லா இப்படி இருக்கும், ஸ்லோப்பியா இருக்கும். நல்லா ஸ்லோப்பியா இருக்கும். நல்லா ஸ்லோப்பியாவே இருக்கும் அவளுக்கு. நான் சொல்வேன், நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன், உனக்கு ரொம்ப ஸ்லோப்பியா இருக்குடி. என்ன கரெக்டா ஃபிட் பண்ணி என்ன பண்ணாலுமே அவளுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு ஷோல்டர்ல வந்து ஃபிட் ஆகாத ஒரு ஃபீல் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். கரெக்ட். அந்த கிரீஸ் இருக்கும். ஏன்னா ஷோல்டர் ஸ்லோப் மேல இருக்கும், ஆர்மோல்ட் லைனும் மேல ஏறிடும். அப்ப நீங்க அந்த கீழே இழுக்கும் போது டிராக் லைன் வரதானே செய்யும். அதுதான் அந்த ஃபோல்டு. நான் இப்பதான் அதை யூஸ் எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியலையே. நம்ம ஜென்ரல் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஓரளவுக்கு நமக்கு எல்லாம் ஃபிட் ஆயிடுது. பட் இவளுக்கு அது ஒர்க் அவுட்டே ஆகல ஆக்சுவலா. அது இப்பதான் எனக்கு ஆன்சர் எனக்கு புரியுது மேம். தேங்க்யூ சோ மச். ஓகே, சூப்பர். சோ நீங்க குர்தாலயுமே இத அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. எஸ் மேம். ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் மேம் சொல்லுங்க. இப்போ அக்ராஸ் பேக் வந்துட்டு நம்ம பாடியில வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு லென்த்ல எடுத்திருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இங்க ஃபார்முலா படி நம்ம அக்ராஸ் பேக் மார்க் பண்ணா அது கரெக்டா வருமா மேம்? எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துல எடுக்க கூடாது. எல்லாருமே வந்து ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் லைன் இருக்குல்ல, ஷோல்டர் டிப் இருக்கு, ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் இருக்கு, அதுல வந்து
குத்து மதிப்பானாலும் மிட் பாயிண்ட் எடுத்து எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலா, இஃப் யூ ரிமெம்பர். ஆமா மேம். ஆமா. அந்த இடத்துல தான் எடுக்கணும். இப்போ பாடியில வந்துட்டு தன்னளவுல. பாடியில வந்துட்டு ஆர்மோல் டெப்த் இருக்குல்ல மேம், அது வந்து அண்டர் ஆர்மா இல்ல வந்துட்டு நம்ம அண்டர் ஆர்ம் பிட் தான் கரெக்டா, அந்த ஆர்ம் பிட் வரைக்கும் தான். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே, என்னதான் இருந்தாலும் உங்களால மிட்ல எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். மிட்ல எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் மேலதான் ஏறி நிற்கும். நீங்க எப்படி எடுத்தாலும் அது வந்து இப்ப நம்ம மார்க்கிங் பண்றது இந்த லைன்ல பாதிய ஃபோல்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணிட்டு we are going to add again ஒரு 3/4 inches, half an inch or quarter inch depending on the body type. ஓகேங்களா? சோ அதை மார்க் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு கரெக்டா ஆர்ம் ஹோல் வந்து கரெக்டா இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஷேப் ஆகும், இல்லைன்னா மேல இருந்தே ஷேப் ஆகும். அந்த மாதிரி மார்க் பண்றது லூஸ் ஃபிட்டிங் கார்மெண்ட்ஸ்க்கு கரெக்டா வந்துடும். பட் ஆனா இது ஃபிட்டட் கார்மெண்ட், ஆர்ம் ஹோல் அடியில போய் கரெக்டா சீட்டிங் ஆகணும். ஓகேவா? சோ அதுக்குமே வந்து சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு மார்க் பண்றதுக்கு. So we'll come to that now. ஓகே மேம். ஓகே ஓகே, நவ் இப்போ இங்க ஆர்ம் ஹோல் லைன் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? அடுத்தது ஆர்ம் ஹோல் வரைகிறதுக்கு we have to find the upper bust lineல we need a point. எந்த இடத்துல ஆர்ம் ஹோல் ஸ்டாப் ஆகணும்னு நமக்கு தெரியணும்ல. ஓகே, this F line is the upper bust line ஆக்சுவலா. இப்போ இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ல வரைஞ்சிருக்கிற இந்த லைன் வந்து அப்பர் பஸ்ட் லைன். ஓகே, இந்த லைன் F line is upper bust line. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் பஸ்ட் லைன்ல we are going to place the mark. அப்பதான் நம்மளால ஆர்ம் ஹோல் வரைய முடியும். இங்க எங்கேயா ஸ்டாப் பண்ணணும்ல ஆர்ம் ஹோல, we need the measurement on the upper bust. So இப்போ இங்க க்ளோஸ் நெக் பிளவுசஸ்க்கு அப்பர் பஸ்ட்ல மட்டும் 1 inch ஈஸ் ஆட் பண்ண போறோம். அப்பர் பஸ்ட்ல மட்டும் 1 inch ஈஸ் ஆட் பண்ண போறோம். So upper bust plus 1 inch ease. So 37 plus 1 inch ease divided by 4. 9.5. So center backல இருந்து டேப்பை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த எஃப் லைன் மேல 9.5 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 9.5 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 9.5 மார்க் பண்ண கையோட ஜஸ்ட் ஒரு 1/4 inch உள்ள தள்ளி ஒரு சின்ன மார்க் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஆர்ம் ஹோல் இந்த லைனுக்குள்ள பிளெண்ட் ஆகணும். ஓகேயா? ஸோ அப்பர் பஸ்ட் பிளஸ் 1 inch ஈஸ் டிவைடட் பை 4 இங்க மார்க் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தது 1/4 inch உள்ள தள்ளி ஒரு சின்ன மார்க் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதுக்குள்ள ஆர்ம் ஹோல் வந்து பிளெண்ட் ஆகணும். ஓகே, தட்ஸ் இட். நம்ம திஸ் பாயிண்ட் இஸ் F2. F1 வந்து you have to square a line. உள்ள வரைக்கும் அந்த லைனை டச் பண்ணீங்கன்னா, சென்டர் பேக் வரைக்கும் டச் பண்ணீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் பிகம்ஸ் F1. ஓகே, இன்னும் நம்ம இந்த லைனை வந்து உள்ள வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணல. ஏன்னா நமக்கு ஆர்ம் ஹோல் இங்கதான் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஓகே, தெரியாது. ஸோ அதனால F1 நான் இன்னும் மார்க் பண்ணல. இந்த லைன் எவ்வளவு தூரம் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன். நான் அடுத்தது அக்ராஸ் பேக் அண்ட் அக்ராஸ் ஃப்ரண்ட் லைனை பேக்லயே நம்ம டிராஃப்டிங் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட் ஆர்ம் ஹோல் அண்ட் பேக் ஆர்ம் ஹோல பின்னாடியே நம்ம வரைய போறோம். பேக்லயே டிராஃப்டிங் பண்ணி செக் பண்ண போறோம். எஸ் அனுஷா, கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங். இல்ல இப்போ யூ செட் F1 to F2 வந்து அப்பர் பஸ்ட் பிளஸ் 1 inch ஈஸ் டிவைடட் பை 4. ஆமா 4. ஏன்னா இங்க பேப்பர்ல வந்து 2 போட்டுருந்தீங்க, அதுக்கு தான் கேட்டேன். 2 இருக்கு மேம், டிவைடட் பை 2 இருக்கு. divided by 4 மாத்திக்கோங்க. சாரி, divided by 4 மாத்திக்கோங்க. ஓகே, then okay. Change it. ஓகே, சோ இப்போ நான் இந்த லைனை வந்து இங்க வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா this is F1. ஓகே, now F1 to F2. F1 to F2. மேம் எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் கொஞ்சம் புரியல. அது அந்த மார்க்கிங் ஆக்சுவலா எப்படி, எந்த மார்க்கிங்? இப்போ உங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்க. இது F கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கிற மாதிரி. F1 to F2. see what is F1 அந்த no F னா என்னது? what is F? F எப்படி வந்துச்சு? F is அந்த ஆர்ம் ஹோல் அந்த எண்டார அந்த இடம் from E to F நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? E to F. அப்ப இந்த F ல இருந்து you square a line, அவ்வளவுதான். F ல இருந்து you square a line outside and inside. அப்ப அந்த லைன் தான் நம்மளோட upper bust line. This is your upper bust line. So இந்த upper bust line மேல F1 to F2, இங்க வந்து F1 to F2 upper bust plus 1 inch is divided by 2 ன்னு கொடுத்திருக்கேன். அத 4 மாத்திக்கோங்க. Make it, change it into 4. Okay ma'am. Okay, change it into 4. So இந்த line F1 to F2
is upper bust plus 1 inch is divided by 4. ஏன்னா இது வந்து குவார்டர் தானே. இல்ல F1 வந்து எந்த இடத்துல F1 வருது? நீங்க சும்மா உள்ள ஸ்கொயர் பண்ணுங்க லைனை. Just Okay, square square this line பண்ணியாச்சு. outside and inside till the Yes, center ma'am. back. Okay, புரிஞ்சிருச்சா இப்போ? பண்ணியாச்சு. சோ அந்த F மார்க் பண்ணதான் F1 ஆ எடுத்து நம்ம பண்றோமா? இதுதான் F1. சென்டர் Okay, பேக்ல okay, ஒரு okay. பாயிண்ட் இந்த லைன் சரி, டச் சரி. ஆகுதுல அது F1. Okay, F1 ல okay. இருந்து F2. ஓகேவா? சோ Okay. F ல இருந்து you square a line on both sides. Okay, okay, ma'am. Okay, இந்த thank you. F ல இருந்து you square a line to the center back. That is F1. So F1 பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சா? F1 ல இருந்து F2. ஓகே, F1 ல இருந்து F2 தான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். Upper bust plus 1 inch is divided by 4. Got it clear? Good ma, stop and get your doubt clarified. Thank you. Name சொல்லி உங்களோட இது கேளுங்க, doubts கேளுங்க. Or shall we proceed? பூர்ணி சொல்லுங்க. கொஞ்சம் ஒரு 4 நிமிஷம் முன்னாடி வரேன். சாரிமா, கேட்கல சரியா நீங்க பேசுறது. இப்ப கேக்குதா? பரவாயில்லாம கேக்குது, சொல்லுங்க. F2 வந்து மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு 4 நிமிஷம் பின்னாடி மிட்லைன்ல ஒரு மார்க். இங்க சின்னதா இது வந்து எதுக்குன்னா ஆர்ம்ஹோல் வரையும் போது அங்க பிளெண்ட் பண்றதுக்காக, அவ்வளவுதான். ஓகே மேம். அது நம்ம இன்னும் ஒண்ணுமே பண்ணல. F2 அது வந்து மார்க்கிங்லாம் தேவையில்ல. ஜஸ்ட் ஒரு 1/4 inch உள்ள அப்படி வரல, மார்க் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஆர்ம்ஹோல் வரையும் போது இதுக்குள்ள பிளெண்ட் ஆகணும், ஃப்ரண்ட் ஆர்ம்ஹோல் அண்ட் பேக் ஆர்ம்ஹோல், அதுக்காக. ஓகே, நான் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிளியர்னா அடுத்தது நம்ம அக்ராஸ் ஃப்ரண்ட் பேக் மார்க்கிங் போலாம். Now we need a chart here. ஓகேவா? We need a chart. இப்போ bust circumference 32க்கு கீழ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். bust circumference is less than 32 or less ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த E with F வந்து டேப்பை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டேப்பை பிளேஸ் பண்ணிட்டு fold the tape and find the midpoint first. இதுதான் மிட் பாயிண்ட். ஓகேவா? இதுதான் வந்து மிட் பாயிண்ட். எல்லாருமே இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் மார்க் திஸ் மிட் பாயிண்ட் ஓவர் ஹியர். மிட் பாயிண்ட மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மிட் பாயிண்ட மார்க் பண்ணிட்டு மேம் once again டவுட்டா இல்லனா ஸ்டெப் மார்க் பண்ணிக்கிறீங்களா? டவுட் மேம், கொஞ்சம் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம், புரியல. டேப்பை E to F பிளேஸ் பண்ணிட்டு மிட் பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இந்த லைன் E to F ஓட மிட் பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் G. வாட் இஸ் G? G இஸ் த சென்டர் பேக் சென்டர் ஃப்ரண்ட் லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். G வந்து இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் மிட் பாயிண்ட மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, மிட் பாயிண்ட மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மிட் பாயிண்ட மார்க் பண்ணிட்டு எல்லாருமே மிட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்களேன். ஜஸ்ட் மார்க் இட் ஆன் யுவர் பேப்பர். ஜஸ்ட் ஃபோல்ட் த டேப் அண்ட் மார்க் த மிட் பாயிண்ட். நவ E to F வந்து மிட் பாயிண்ட மார்க் பண்ணுங்க. எப்படி மிட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுவீங்க? இங்க 7 1/8 இருக்கு. ஒன்னு கால்குலேட்டர்ல போட்டு டிவைட் பண்ணி மார்க் பண்ணணும். இல்லையா டேப்பை பிளேஸ் பண்ணீங்களா, டேப்பை ஃபோல்ட் பண்ணீங்களா, மிட் பாயிண்ட் வந்துருச்சா? ஓகே, மிட் பாயிண்ட மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் பண்ணுங்க. ஆனா இந்த லைன் மேல நம்ம அக்ராஸ் ஃப்ரண்ட் பேக் லைன் மார்க் பண்ண போறது இல்ல. ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் த பாயிண்ட் டு மார்க் த அக்ராஸ் பேக் லைன் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லைன். ஒரே லைன் தான். அக்ராஸ் பேக் லைனும் ஃப்ரண்ட் லைனும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சரி பேக்குக்கும் சரி ஒரே இடத்துல தான் வரப்போகுது. அதை நம்ம பேக் பேட்டர்ன்லயே மார்க் பண்ண போறோம். until this point clear எல்லாருக்கும்? clear? Yes ma'am. Okay? Yes ma'am. இப்போ அடுத்தது போலாமா? அடுத்தது போலாம். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஓகே, say that this point is 0. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் 0ன்னு வச்சுக்கோங்க. this point is 0, mid point is 0. இப்போ இந்த 0ல இருந்து we have to add 3/4 inches. listen guys, எல்லாரும் இது ஒரு கேட்டுட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ 3/4 inches நான் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, 3/4 inches ஆட் பண்ணணும். இல்லைன்னா 1/2 inch ஆட் பண்ணணும், இல்லைன்னா 1/4 inch ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ there are 1 2 3 points. 3 points. இது வந்து 3/4 inches, 1/2 inch or 1/4 inch. ஸோ இந்த அக்ராஸ் பேக் ஃப்ரண்ட் லைன் கூட சேர்த்து நீங்க 1/4 inch, 1/2 inch or 3/4 inches ஆட் பண்ணணும்.
ஓகேவா? அது எப்படி ஆட் பண்ணணும்னா, இப்போ பஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் மோர் தென் 36.5 இருந்தாங்கன்னா 3/4 இன்ச் ஆட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? பஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் மோர் தென் 36.5, மோர் தென் 36 பஸ்ட். ஓகே, சாரி, அப்பர் பஸ்ட், அப்பர் பஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் 36.5 மேல இருந்துச்சுன்னா, அப்பர் பஸ்ட் 36.5 மேல இருந்துச்சுன்னா மார்க் 3/4 inches. ஓகேவா? 36க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா 36, அதாவது 32.5ல இருந்து 36 இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, 32.5ல இருந்து 36 இருந்துச்சுன்னா half an inch மார்க் பண்ணணும். ஓகே, below 32 and belowன்னு வச்சுக்கோங்க, 1/4 inch மார்க் பண்ணணும். ஓகேவா? So I'm going to write this down. ஓகே, ஸோ இந்த பேப்பர்ல இந்த ஜி பாயிண்ட் பக்கத்துல ஜஸ்ட் மேக் அ ஸ்மால் சார்ட் லைக் திஸ். ஓகே, பாயிண்ட் ஜி மார்க் பண்றதுக்கு இஃப் யோர் அப்பர் பஸ்ட் இஸ் மோர் தென் 36.5, ஓகே, add 3/4 inches to the midpoint. Okay, 3/4 inches to the midpoint. If your upper bust is ranging between 32.5 to 36, add half an inch. If your upper bust is less than 32 and less, add 1/4 inch. Okay, இந்த ஒரு chart மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Just note it, just make a small இது and point G in போட்டுக்கோங்க to mark the point G. G is your across front and across back line. Okay, இந்த லைன் G to G1, இந்த point G தான் உங்களோட across back line and across front line. குர்தாக்கு என்ன பண்ணுவோம், we take the midpoint and we draw the armhole. armholeலையும் வந்து நம்ம half an inch ease add பண்ணுவோம், பஸ்ட்லயும் நம்ம ஈஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்ப அந்த பொசிஷனிங் வந்து கரெக்டா இருக்கும். இப்போ இது வந்து பிளவுஸ், இது வந்து இன்னும் க்ளோஸ் ஃபிட்டிங். ஸோ யூ நீட் டு ஃபிட் தி ஆர்ம்ஹோல் ஃபிட் பண்றதுக்கு அந்த டெப்த், அதாவது அக்ராஸ் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லைனை ஒரு கொஞ்சோண்டு மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து கீழே இறக்குனாதான் இந்த இடம் ஃபிட்டிங் வரும் உங்களுக்கு. குர்தால if it's okay if it goes outside, but for your blouse it should fit around the armhole perfectly. ஓகேவா? ஸோ அதனால அந்த மெஷர்மெண்ட் அப்பர் பஸ்ட் வந்து 36.5க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா add 3/4 inches. ஓகேவா? 32.5 to 36 இருக்குன்னா add half an inch to the midpoint. ஓகே, இதே இது பஸ்ட் சைஸ் 32 and below இருக்குன்னா add 1/4 inch. ஓகே, now இங்க வந்து upper bust is 37 inches. So I'm adding 3/4 inches to the O point, the 0 point, the midpoint. Understood? Clear? Okay, I'm going to erase this. Okay, now coming to G, we are going to mark G based on this formula, based on this chart. So இப்போ என்னோட upper bust எவ்வளோ 37 inches. So my upper bust is 37. So நான் என்ன பண்ண போறேன், மிட் பாயிண்ட் எடுக்க போறேன். ஓகே, மிட் பாயிண்ட்டை டேப்பை ஃபோல்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நான் இப்போ எவ்வளவு ஆட் பண்ணணும், சார்ட்ல இருந்து பார்த்து சொல்லுங்க. how much should I add? 3/4 inches. Correct. So இந்த பாயிண்ட் தான் G. This is G. Okay, got it? Clear? Ma'am, below the center point, you have to increase 3.5. Okay, got yes, it, ma'am. Increase 3.5 according to your body upper bust measurement. இது எதுக்காக பண்றோம் தெரிஞ்சு பண்ணுங்க. Just to give a nice fit around the armhole. ஓகேவா? ஒண்ணு என்ன ஆகும், armhole வெளியில போயிடும், இல்ல டீப் ஆயிரும். armhole வந்து ஒண்ணு உள்ள வரைஞ்சிருவோம், இல்ல வெளியில போயிடும். அது ஒரு காமன் ப்ராப்ளமா பிளவுசஸ் நம்ம டிராஃப்ட் பண்ணும்போது அதை இந்த பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஓகே, ஓகே ராஜேஸ்வரி கேளுங்க. மேம் அப்ப சார்ட்ல வந்து E to G 4.5 inches நம்ம கொடுத்துட்டீங்க. வேண்டாம், அந்த இது பாயிண்டே எடுத்துருங்க, அது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. வேண்டவே வேண்டாம் அது.
மெஷர்மெண்ட்டும் அங்க இருந்து எடுக்க வேண்டாம், அந்த பாயிண்ட்ஸே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிருங்க. எங்க வந்தாலும் இக்னோர் த பாயிண்ட், தேவையே இல்ல அது. இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? ஜஸ்ட் டேக் இட் ஆஃப், அது வேண்டாம். Okay, now this is G. Okay, from G, now square a line inside. Okay, now G, square a line inside, which is G1. So L scale திருப்பியும் center backல position பண்ணிக்கோங்க. இந்த point meet பண்ணும் L scale. So correctா perfectly align it with the center back. நல்லா align பண்ணிக்கோங்க L scale. இந்த point align பண்ணிக்கோங்க. Now draw a line inside. Now I'm using a pencil here. ஏன்னா இந்த லைன் வந்து ஆர்ம்ஹோல்க்கு ஏத்த மாதிரி மேல கீழே ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால இங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? மார்க் பண்ணிட்டோமா? ஸோ இப்போ இந்த G to G1 இதுதான் G1. இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல சென்டர் பேக்ல, இதுதான் வந்து G1. ஸோ இங்க மார்க் பண்ணிக்கிறேன் G1. G1 இது வந்து G. ஓகே, ஸோ G1 மார்க் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது இந்த லைன் மேல அக்ராஸ் பேக்கையும் மார்க் பண்ண போறோம், அக்ராஸ் ஃப்ரண்ட் மெஷர்மெண்ட்டையும் மார்க் பண்ண போறோம். ஓகேவா? now இப்போ அக்ராஸ் பேக் இங்க எவ்வளோ? அக்ராஸ் பேக் இங்க அக்ராஸ் பேக் 14 inches. கரெக்ட், 14 inches. ஸோ அப்ப G1ல இருந்து H, G1 to H வந்து அக்ராஸ் பேக் divided by 2, which is 14. 14 divided by 2, 7. Okay, 7. அடுத்தது G1 to I. So இது வந்து H. Okay, G1 to I திரும்ப மார்க் பண்ணணும், which is across front divided by 2. இங்க across front வந்து 13. 13. 13 divided by 2 is 6. 3 by 4. No, 6.5. 6.5. Okay, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Okay. Ma'am, 7 வந்து across back divided by 2. Okay. Okay. 6.5 வந்து across front divided by 2. Across front measurement is the 8th measurement. Across back measurement is the 3rd measurement. ரெண்டு ஆர்ம் ஹோலையும் பேக்ல தான் வரைஞ்சி செட் பண்ண போறோம். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் ஆர்ம் ஹோல் பேக் ஆர்ம் ஹோல் ரெண்டுமே வேற வேற அளவுல இருக்கும், வேற வேற ஷேப்ல இருக்கும். அப்ப ரெண்டையுமே பேக்ல வரைஞ்சி ரெண்டு ஆர்ம் ஹோலையும் சேர்த்து மெஷர் பண்ணும்போது ஆர்ம் ஹோல் வந்து இங்க எவ்வளவு வருது? 17.5 வரணும் நமக்கு. ஃப்ரண்ட் ஆர்ம் ஹோல் பிளஸ் த பேக் ஆர்ம் ஹோல் ரெண்டுமே வேற வேற தான் மெஷர் ஆகும். பாடியில இருந்து நீங்க இன்ச்சா எடுத்தாலும் ஃப்ரண்ட் ஆர்ம் ஹோல் will measure more or less than the back arm hole depending on the body type and shape. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்ம டிராஃப்டிங்லயும்